Dear students, welcome to biology class. In the previous class, we have studied regarding those structure of a flower as well as estivation. Is it? Okay. So, in this class, we will study regarding those detailed account of androecium, gynoecium as well as placentation and fruit. Okay. So, let us see one by one. So, androecium, let us take androecium. The androecium is third whorl of a flower, is it? Okay. As well as it is a male reproductive part of a flower. Each member or unit of androecium is named as a stamen, is it? Stamen, okay. That's why stamen. A stamen contains mainly anther, filament as well as connective. The anther usually bilobed. Inside that we can going to see pollen sacs which can produce, the pollen mother cells produces pollen grains, okay, which helps for reproduction purpose. Okay. Now here the stamen is named as staminate. Sterile stamen is named as staminate. So those flowers which contain sterile stamens, such a type of flowers are named as staminate flowers because they have only just sterile stamens. What does it mean sterile? So they are not able to give the young ones, that's why, okay, or their own type. Now, so one more type is epipetalous stamen, okay, epipetalous stamen. So when the stamen is attached to the petals, then it is said to be epipetalous stamen. We can going to see in case of brinjal, okay, brinjal flowers, epipetalous, as well as in case of hibiscus also we can going to see here androecium part, illella complete fuse agi, ellige adu illige idra basic attach agide. So ada karanadana ನಾವು epipetalous stamen anta ಹೇಳ್ತೇವೆ, okay. And one more is epiphyllous stamen. Epiphyllous, what is the condition of these epiphyllous? In the previous classes we have studied regarding those perianth, is it? Perianth. In case of lily flower, we can't differentiate the calyx as well as corolla, but a particular whorl is there, that whorl is named as perianth, is it? Each member or unit of perianth is named as tepal, is it? Okay. Now, so this perianth is attached to this one, then it is named as epiphyllous, okay. Now, what about here the polyandrous condition? That means the stamens are free, okay, they are not fused one another, then it is said to be polyandrous, okay, polyandrous. The example is lotus. ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ಆಯಿತಾ, ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ದೇ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಟೈಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ bundles, how many bundles are there, or synandrous condition, there are three types of stamens are here we can going to see. So one is monadelphous, second one diadelphous, and third one is polyadelphous. So why it is named as adelphous? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ adelphous ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಂಡಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಹಾಗೆ, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಬಂಡಲಲ್ಲಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಎರಡು ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಬಂಡಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಲಿ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ,
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೊನೆಡಲ್ಫಸ್, ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಬಂಡಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬಂಚ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಬಂಚ್ ಅದು ಮೊನೆಡಲ್ಫಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ, ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೇನೋ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸಿಂದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಂಡಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಂಡಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಮೆನಿಂದು ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, whereas here also we can going to see one more bundle like this and one more bundle here also. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೊನೆಡಲ್ಫಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 bundle. Diadelphous condition, all the stamens are fused to form 2 bundles in case of pea plant, whereas polyadelphous, okay, the stamens are fused to form more than 2 bundles. The example is citrus. Okay, so next we will see gynoecium. So each unit or member of gynoecium is named as pistil or carpel. Okay, the parts of gynoecium, so we have studied in the previous class itself. So it has stigma, style and ovary. Okay, stigma, style and ovary. The stigma is actually helps for pollination. It is a receptive for pollen grains. Okay, whereas style, so it is a slender and elongated part. Okay, which connects the ovary to that stigma. What about ovary? So it is actually swollen part which contains ovules. Is it? So ovules are attached to the wall of ovary with the help of a specialized tissue, cushion-like tissue. It is named as placenta. Okay, placenta. Now, based on number of carpels, the pistil or the carpel, okay, divided into monocarpellary, bicarpellary or polycarpellary. Okay, it may be monocarpellary, okay, monocarpellary, bicarpellary, okay, bicarpellary or polycarpellary. Got the point? Okay, based on number of carpels. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರ್. ಇದು 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇವಾಗ ಈ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬಂಡಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ it has 2 types. One is apocarpus and one more is syncarpus. Okay, one is apocarpus and one more is syncarpus. Apocarpus and one more is syncarpus. Okay, apocarpus as well as one more is syncarpus. Now let us see what is actually the apocarpus. So when the carpels or pistils are in here free condition, okay, free condition, then it is said to be apocarpus. We can going to see in case of lotus, okay, in case of lotus. Whereas what about the syncarpus condition? The carpels or pistils united together
okay, united together, then it is said to be syncarpus. The example is actually mustard as well as tomato, okay, mustard as well as tomato. See, in this case rose ನೋಡಿ ಇದು ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಎಪೋಕಾರ್ಪೆಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಪೋಕಾರ್ಪೆಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಪೋಕಾರ್ಪೆಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಟಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್, ಎಪೋ ಫ್ರೀ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಪೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್, ಎಪೋ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the types based on number of locules, type based on number of locules, okay. So before that you should know what are locules. What are locules? So locules are nothing but so chambers, okay, so chambers of ovary, got the point. So chambers found inside the ovary. So it may be monolocular or bilocular, it may be bilocular or polylocular or penta or polylocular or pentalocular, okay, pentalocular. Cavity, ಈಗ ಓವರಿ ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಓವರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಓವರಿ, ಇದು ಓವರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಈಗ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. 1 2 3 4 5 and ovules are found inside these locules. ಈಗ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್, ಇದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ, ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಓವರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊನೊಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎರಡಿದ್ದರೆ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೆನಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಲಿಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 5 ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್. ಸೊ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಓಕೆ, ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದೋಸ್ ಇವನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, number of locules. So next let us see regarding those placentation, okay, placentation. So it is nothing but the mode of arrangement of ovules on the placenta, okay. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕುಷನ್ ಲೈಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿದು, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಓಕೆ, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is named as placentation. So it is very important one. They may come for 1 mark purpose. 1 mark ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, placentation. So there are 4 types of placentations. So one is marginal placentation, we can going to see in case of pea plants. Second one is axile placentation, so hibiscus or China rose ಅಲ್ಲಿ. Third one is parietal placentation, mustard or so argemone, mustard ಮತ್ತು argemone ಅಲ್ಲಿ, okay. Whereas basal placentation, sunflower ಅಲ್ಲಿ, got the point, basal placentation, sunflower ಅಲ್ಲಿ, okay. Now let us study the types of placentation one by one, okay. See here, first one is the marginal placentation, we can going to see in case of pea, is it, okay, pea plant. See here we can going to see, okay. So this is the ovary part, ಆಯಿತಾ, pea ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓವರಿ, ಓವ್ಯೂಲ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ
ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಯುಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ. ಇದೊಂದು ಓವರಿ, ಅದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅ ರಿಡ್ಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಯೂಚರ್. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ರಿಡ್ಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, so that's why we can going to see here, so only one chambered one, monocarpellary. Next, second one is axial placentation, hibiscus or China rose. So here we can going to see 5 chambers in case of hibiscus or China rose. Okay, hibiscus or China rose, see, it arises from here. 5 chambers are there. Okay, and here the ovules are arises from its center like these ovules. Okay, like this. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದರ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ರೀಜನಿಂದ, ಆಕ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ರೀಜನ್ ಇದೆರಡರದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓವಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಬರ್, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಆರ್ ದೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರಿ. ಓಕೆ, ಓವರಿ. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಪೆರೈಟಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅರ್ಜಿಮೋನ್. ಪೆರೈಟಲ್, ಹಿಯರ್ ದ ಓವರ್ ಈಸ್ one chamber and ovules are born on parietal region or at sides. Okay, or at sides like this. ಸೊ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪೆರೈಟಲ್, ಇದ್ರ ಸೈಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು? ಓನ್ಲಿ 1. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅರ್ಜಿಮೋನ್, ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, okay, found here, it is the ovule is attached to here. Okay, this one is a placenta, this one is ovary, and this one is ovule. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಇದೀಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರ ವಾಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ 1 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? ಓನ್ಲಿ 1 ಚೇಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಷ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. got it. Okay, locules in case of parietal placentation. So here the ovules develops on the inner wall of the ovary. This is important when you are just going to write the answers. Okay, now fourth one is basal placentation. We can going to see in case of sunflower. Okay, sunflower. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ sunflower ಅಲ್ಲಿ basal placentation, the placenta is actually arises from its basal region. Okay, so
ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪಿಂದ ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, whereas types marginal, axial placentation, parietal placentation and basal placentation. Okay, so next we will see the structure of fruit. Next is structure of fruit. Okay, so before that you should know what is a fruit. What is a fruit? See, after fertilization, so always the ovary is developed into fruit as well as ovules are developed into seed. Okay, ovary is developed into fruit and ovules are developed into seed. Got it? Okay, so they all actually happen after fertilization. Now what is a fruit? It is nothing, so it is nothing but ripened or matured ovary. Okay, whereas some fruits are also named as parthenocarpic fruits. A fruit is going to develop without undergoing fertilization process. Fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ fusion of male gamete as well as the female gamete. Okay, the phenomenon is fertilization. But ಅದು ಆಗದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆರೆಂಜಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಪಪಾಯ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ fruit. So any fruit, okay, parts of a fruit. See, it's actually mango fruit. Okay, here we can going to see the outermost part, so layer, so it is named as pericarp. Okay, pericarp, the wall of mainly the wall of this fruit. Now inside that we can going to see that particular structure. Okay, now it become endocarp and endocarp. So edible one, this is mesocarp. Okay, edible part mesocarp, whereas outermost layer is epicarp. Now here the pericarp. Okay, so ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. Okay, so here the pericarp is differentiated into mesocarp, endocarp and epicarp. So these are all actually main parts of a fruit. Here the epicarp is actually even outermost layer. Next, edible mesocarp, this is also edible one, and stony as well as hard natured endocarp. Okay, so idu edible ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ. Whereas in case of coconut, okay, in case of coconut, the mesocarp is fibrous. Okay, mesocarp is fibrous. Mesocarp is fibrous. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ, ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನಿ. ಸೊ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಏನು ನಾವು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನೋ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಔಟರ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮಿಡಲ್ mesocarp and inner endocarp. So now in this case, in mango as well as coconut, the type of fruit is named as drupe.
Okay, the type of fruit is named as drupe. So it is actually developed from monocarpellary superior ovary. So very important. It is developed from monocarpellary superior ovary. Okay, the type, many types are there. It may be the fleshy fruits are there. It may be the dry fruits are there. Okay, see in case of the mango, it is actually fleshy one. Tomato, fleshy. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸವತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಣಗಿದಂತಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ಟಿಂದು ಟೈಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಸೀಡ್. Seed is matured ovule. Matured ovule. After fertilization, the ovule is going to develop into seed. Okay? After fertilization, the ovule is going to develop into seed. So now let us see the main parts of seed. Parts of seeds. So there are two parts. One is seed coat, and one more is embryonal axis. Okay, one is seed coat and one more is embryonal axis. Okay, so here the seed coat, in case of dicot seeds, the differentiated into the outer layer as well as inner layer. The outer layer is named as testa and inner layer is named as tegmen. Tegmen. Okay, so now let us see here. So these are dicotyledonous seeds. Dicotyledonous seeds. Okay, so it is an entire seed. So it contains seed coat, a pore. It is named as micropyle, and a bridge. So run throughout this one. So it is named as raphe. So this is a bridge developed from funicle of ovule, and this portion is named as hilum. So from this part a seed attached to the fruit. Okay, so these two are cotyledons. Okay, cotyledons, and this is embryonal axis. So this portion is plumule, and this part is radicle. Okay, radicle. The structure of dicot seed. Structure of dicot seed. So it has mainly two parts. One is seed coat and another one is embryonal axis. Okay, seed coat is differentiated into two layers. The outer layer named as testa and inner layer named as tegmen. Okay, a micropyle, it is a pore, so found in ovule itself, whereas raphe, a ridge formed by the funicle of the ovule, the hilum part through which seed attached to the fruit. Okay, so these are the two cotyledons. In case of dicots, we can going to see two cotyledons, whereas in case of monocots, we can see only one cotyledon. Okay, whereas the embryonal axis, the main embryonal axis, at its tip region, it has a part named as plumule, and at its end region named as radicle. A part is named as radicle. Here the plumule is going to develop into shoot system. So afterward
plumule is going to develop into shoot system, whereas radicle is develop into root system. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ 2 ಕಾಟೈಲೆಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ಡೈಕಾಟೈಲೆಡಾನಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 2 cotyledons. So in case of dicot seeds, okay. So whereas in case of monocot seed, the structure of monocot seed, okay, structure of monocot seed. See here, so it is actually the maize seed, okay, it is a maize seed. Maize seed. So this one is the endosperm, okay, endosperm, and this is embryo, okay. So overall view, while we can just taking the section of this one, it is seed coat, endosperm, and this layer, a protein layer, is named as aileron layer, and this portion is scutellum, and so this one is coleoptile, this region is plumule, so it is radicle, and this one is coleorhiza. Okay, coleorhiza. So these are the parts found in monocot seed. Okay, so this is actually the monocot seed. So maize seed, okay, monocot seed. See, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್. ಸಿ ಮೇಲ್ ನೇಮ್, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of seeds. So one is endospermous seed, and one more is non-endospermous. Seed. Okay, so endospermous seed, they contains actually endosperms. Usually all the monocot seeds are coming under endospermous seeds, but except ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಮೊನೋಕಾಟಲ್ಲಿ, ಮೇಜ್ ಸೀಡ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಸೊ ನರಿಷ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ,
ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು, ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಅದು ಆದ ಕಾರಣ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಒಂದು ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಸ್. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್. So it is coming under endospermous seed. So it has mainly 2 parts here. See, in the endosperm as well as the embryo. ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, the outermost layer is seed coat. It's actually fused with fruit. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, fused with fruit in case of monocot seeds. So whereas here clearly we can going to see the endosperm region, endosperm part. Okay, here the endosperm separates the embryo with the help of a protein layer named as aileron layer. Okay, named as aileron layer. So in case of monocot seed, okay, monocot seed. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜ್ ಸೀಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಮೇಜ್ ಸೀಡನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಗೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಮೂಲಕ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಆಲಿರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಲಿರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟೈಲೆಡಾನಿಗೇನೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಟೈಲೆಡಾನ್ ಇರೋದು, ಎರಡಿಲ್ಲ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕಾಟೈಲೆಡಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಗ್ರೂವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಕಾಟೈಲೆಡಾನ್, ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟೈಲೆಡಾನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ the radicle. Okay, so here the plumule as well as radicle, the embryonal axis, is it okay, contains a plumule as well as a radicle. So they are actually covered by a sheath or a layer, protective layer, so named as coleoptile as well as coleorhiza respectively. Okay, coleoptile and coleorhiza respectively. Okay, so here in case of monocot seed, ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಶೀತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸೀಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. Now let us study semi-technical description of a typical flowering plants. Semi-technical description of a typical flowering plants. Semi-technical description of a typical flowering plants. A plant can be described beginning with its habit, vegetative characteristics, as well as floral characteristic features.
Okay, floral characteristic features, so that any plant body we can just describe at the beginning with the habit. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬಯನಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಪೆರೇನಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫೈಬ್ರಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವುಡ್ಡಿ ಆರ್ ನಾನ್ ವುಡ್ಡಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಶುವಲ್, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಏನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, those should be in a proper sequence. So by this we can develop the floral formula as well as floral diagrams. Okay, floral formula as well as floral diagram. Okay, so what is here the floral formula? So floral formula is symbolic as well as numerical representation of a structure of a flower. Okay, floral formula is symbolic as well as numeric representation of structure of a flower. Structure of a flower. Structure of a flower. Okay, the floral diagram. Floral diagram. So, floral diagram is diagrammatic representation of structure of a flower. Structure of a flower. So the knowledge of these floral diagram as well as floral formula, so mainly helps as well as mainly understanding the angiosperms and mainly to write the floral formula of any flowers. Okay, or floral characteristic features mainly based on this one alva. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಎರಡರ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. Okay, first one is bracteate. So very fine green leaf-like structure present at the base of the flower. Okay, those are named as bracts. A flower with bracts are named as bracteate. Flower without bracts are named as ebracteate. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬರೀ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಇಂದು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ ಕೊರೊಲ್ಲ. ಈಚ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇವನ್ ಕೊರೊಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಚ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ ಈಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೊಲ್ಲ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಎ, ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಜಿ. ನಾವು ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗಿದ್ದು ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊರೊಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಕೊರೊಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊರೊಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೀಗೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಪೆಟಲ್ಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಹೀಗೆ ಸಿಂಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಂಬಲ್, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಬಿ ಆರ್, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೇಲ್, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಿಮೇಲ್, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಕೆ, ಕೊರೊಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಎ, ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಜಿ, ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊರೊಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೋ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಬಲ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್.